고린도후서 5장 17절입니다. 2 Corinthians 5:17. 고린도후서 5장 17절 2 Corinthians 5:17입니다. 한 절을 우리 같이 읽겠습니다. We're going to read one verse. 2 Corinthians 5:17, 고린도후서 5장 17절입니다. 시작. 그런즉 어떤 사람이 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물이라. 옛 것들은 지나갔으니 보라 모든 것이 새롭게 되었도다. 아멘. 앉으시기 바랍니다. 그리고 우리가 매주 읽은 고린도후서 13장을 여러분 펴보시기 바랍니다. 고린도후서 13장 5절 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Keep your Bible open. Yeah, hold your Bible, keep you open, so we're gonna go here and there. Alright? So it is always a blessing to look it up and see with our own eyes and read. It's such a blessing. 13장 5절을 보시기 바랍니다. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 우리 거기 같이 한번 읽어보겠습니다. We're gonna read together. Let's begin. 너희가 믿음 안에 있는지 너희 자신을 살펴보고 너희의 자신을 입증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. 여러분, 우리가 받은 구원에 대해서 바로 이해한다고 하는 것이 얼마나 중요한지 모르겠습니다. 왜냐 그러면 구원은 모든 것의 기초이기 때문입니다. It is so important to understand correctly about our salvation because salvation is the foundation of everything. 우리가 구원은 우리의 노력으로 된 것이 아니고 하나님의 은혜로 믿음으로 받은 것이라는 것을 우리 자세히 공부했죠. Once again, salvation is not by works, but by the grace of God through our faith. 그 다음에 참 믿음은 참 회개를 의미한다는 것도 우리 공부했습니다. True faith includes true repentance. 그 다음에 우리가 예수님을 복음을 듣고 깨닫고 믿고 하지만 진짜 믿는다는 것은 받아들인다는 것. True believing is accepting. Okay? So somebody, 그러니까 보세요. 어떤 사람이 복음을 듣고 깨달았어요. 근데 그 사람이 정말 믿는다는 것을 어떻게 알 수 있느냐? 마음에 받아들임으로써. When somebody hear the gospel, he or she can understand the gospel. He must believe. How we can know that he really believes? He must accept in his heart. 그러니까 정말 믿고 받아들여야 된다는 거. 여러분, 그런 이 스테이트먼트를 제가 보고 얼마나 은혜가 되는지 몰라요. 들어보세요. Thank God that your salvation does not depend on you. 우리 구원이 우리에게 달려있지 않다는 거. 여러분, 만일에 구원이 우리에게 달려있다 그러면 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 구원을 잃기도 하고 얻기도 하고 그래요. 여러분, 소위 그 알미니즘이라는 그 주의는 뭐냐 그러면 구원을 죽을 때까지 받았다 잃었다 받았다 잃었다 받았다 잃었다. 구원을 받고 죄를 지면 또 잃고, 그러면 또 회개하고 구원받고, 또 잃고, 또 구원받고, 죄 지면 또 잃고. 여러분, 만일에 그게 우리 자신에게 달려있다 그러면 한번 생각해 보세요. 죽는 마지막 순간에 마음으로 누구를 미워해버렸다. 여러분, 마음으로 누구 미워하면 그건 무슨 죄입니까? 하나님이 보시던 살인자입니다.
어떻게 하나를 할 수 있겠습니까? 그러니까 구원이 우리에게 달려있는 게 아니고 하나님에게 달려있다는 거 얼마나 중요한지 몰라요. You know, some false teachers teaches this. Salvation is not depend on God, but depend on our works. So-called Arminianism. You know what they teach? You can be saved today. Okay, I want you to listen. They teach it. That's false teaching. It's not Bible teaches that. You can be saved today. When you sin tomorrow, you will lose your salvation. That you have to be saved again. There's no such a teaching in the Bible. So we have to understand the true meaning of salvation. Our salvation does not depend on our works, but salvation depends on God, Almighty God, on His eternal promise. 그래서 보세요. 우리가 받은 구원은 우리에게 달려있는 게 아니고 하나님에 달려있습니다. 하나님의 영원하신 말씀에 달려있습니다. 여러분, 제가 수없이 얘기했죠. 제가 구원받은 걸 어떻게 하느냐? 내가 목사니까? 내가 믿음으로 살려고 노력하니까? 아니에요. 하나님의 말씀이 그렇게 약속하고 있기 때문에. How do I know that I am saved? Because I am pastor? Because I am living such a life to serve the Lord? No! I know that I am saved because the eternal word of God promised that anyone, if they accept Christ into their heart, they will be saved. 여러분 보세요. 그러니까 보세요. 나와 여러분이 구원받은 것을 우리가 오랫동안 믿음 생활해서 no. 어떻게 아느냐? 하나님의 말씀이 약속을 하고 있기 때문에. 그러니까 이 약속을 믿어야 돼요. 하나님의 약속을. 여러분 왜 우리 성경을 구원받은 하나님의 자녀들이 이 성경을 매일 읽어야 되는 줄 아십니까? 여러분 매일 밥 먹어요? 안 먹어요? 왜 먹어요? 배고프니까요. 배고프면 먹죠. 근데 이제 우리 육신은 안 먹으면 살 수가 없어요. 그 육체는 케어하면서 우리의 영혼의 양식이 하나님의 말씀입니다. 만일 어떤 사람이 나는 하나님 말씀 안 읽어도 하나님 말씀 매일 안 먹어도 내 믿음 생활에 지장이 없을 것이라 그렇게 생각한다 그러면 이미 사탄이 그 마음을 시험했어요. 그 사탄의 시험에 빠져 있습니다. 그거 절대 잊지 마세요. You know what? Even though we have been saved long enough, we must be fed on God's word every day. We eat every day to sustain our physical body. We need God's word to sustain our spiritual life. Everything falls and rises and falls on the word of God. Person doesn't trust what God said in the Bible. Person doesn't believe, he cannot be saved. 여러분 보세요. 이 성경은 하나님 말씀을 믿지 않고는 구원을 받을 수가 없어요. 그래서 여러분 참 so sad. 많은 사람들이요. 이 성경을 하나님의 말씀으로 받아들이지를 못해요. 믿질 않아요. 근데 그 사람들 보세요. 그 사람들이 다른 책은 다 믿어요. 성경만 안 믿어요. 다른 책은 질문도 안 해요. 그런 것 같다 그러고 지나가지. 성경만 그래요. 왜 그런 줄 아세요? 이 성경은 하나님의 말씀이기 때문에. You know, the human beings, since they have a sin nature, they don't have any doubt about any other books in the world except the Bible. Because Satan try doubt, the seed of doubt on the man's heart, so they cannot believe. 여러분 왜 그런 거 아니 보세요. 사탄이 이 성경 말씀을 믿으면 여러분 이 성경을 진짜 믿는데 구원을 못 받겠어요. 왜냐하면 이 성경은
심판을 얘기하고 있지 않습니까? 한 번 죽는 것을 정한 것이요 그 위에 심판이 있다고 그러고 그 지옥이 얼마나 처참하다는 것을 가리켜 있고 여러분 우리 요한계시록에서 뭘 배우고 있습니까? 이 성경을 믿는 사람이 구원을 안 받을 수가 있습니까? 어떤 사람이 성경을 믿는데 구원 안 받는다. 그럴 수 없어요. 그러면 그 스스로가 지옥을 자기 스스로가 가겠다는 것이요. 이 성경을 믿지 아니하면 구원받을 수 없는 이유가 그래서 그래요. 그러니까 보세요. 우리가 받은 구원, 내가 구원받은 거 어떻게 하느냐? 이 하나님의 말씀을 통해서 한다는 것 절대 잊지 마세요. Salvation is a foundation of everything. 구원은 모든 것의 기초가 됩니다. 첫째는 우리가 구원받은 하나님의 자녀를 뭐라 하느냐면 성경에는 new creature라고 그랬습니다. The Bible said, once again, salvation is a foundation of everything. We became new creature. The moment that we are saved, we become new creature according to the Bible. 여러분, 우리가 주님을 영접하고 구원받은 그 순간에 우리는 새로운 피조물이 된다고 말씀하고 있습니다. 새로운 사람이 되는 거예요. 여러분, 고린도 후서 5장 17절을 보시기 바랍니다. Turn over 2 Corinthians 5:17. Turn over 2 Corinthians 5:17. 우리가 구원받으면 바로 새로운 피조물이 됩니다. The moment we are saved, we become new creation. Look at the verse 17. 17절을 보세요. 그런데 어떤 사람이 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물이라. 그 대신 그리스도 안에 있어야 한다. 그 말이 뭔 말이죠? 정말 구원받은 사람들. 정말 하나님의 자녀로 거듭난 사람. 정말 주님을 믿는 사람. 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물이라. 옛 것들은 지나갔으니 보라 모든 것이 새롭게 되도다. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. 그 다음에 보세요. 에베소서 2장에 보면 우리가 새로운 피조물, 새로운 사람이 된다고 했어요. The which means, what that means become new creature. We become new person. Turn over Ephesians chapter 2:15. 에베소서 2장 15절을 보시기 바랍니다. 에베소 2장 15절. Turn over Ephesians chapter 2:15. 에베소서 2장 15절에 의하면 우리가 구원받으면 새 사람이 됩니다. 새 사람. New person. 에베소 2장 15절입니다. Look at the Ephesians chapter 2:15. 거기 보면 원수되게 하는 것, 곧 규례들에 수록된 명령들의 율법을 자기 육체로 없애셨으니 이것은 이 둘을 자기 안에서 예수님 안에서 하나의 새 사람으로 만들어 이렇게 화평을 이루게 하시고 수요 예배 때에 우리 에베소서 자세하게 설명했습니다. 이 부분을. 이 말이 무슨 뜻인가? 그래서 여기에 예수님을 영접하고 구원받은 그 순간에 우리는 새 사람이 됩니다. The moment we are saved, the Bible said, Jesus made us a new person. Look at the 15. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make himself of twain one new man. New man. You and I were made a new man when we accepted Christ into our heart. Maybe our worldly appearance is the same, but certainly inward person was made new. 여러분 보세요. 우리가 주님 영접하고 구원받은 하나님의 자녀가 된 다음에 외모의 모습이 바꿔지는 것이 아니고 속 사람이 새로 바꿔졌다 그 말입니다. 그 말은 뭔 말인 거 아니? 우리의 생각, 우리의 마음, 우리의 자세가 달라졌다 그 말입니다. 그러니까 new person, inward person, when they saved, inward person is changed. What that means? He will have new attitude, new heart, new mind, new will. That's a new man
has. 그래서 우리가 새로운 사람이 되면 속 사람이 바꿔졌다 그 말은 그게 무슨 말이냐? 겉 사람이 바꿔진 게 아니고 속 사람이 바꿔졌다는 말이 무슨 말이냐? 생각이 바꿔지고 마음이 바꿔지고 그 사람의 자세가 바꿔지고 모든 것이 바꿔집니다. 그것을 바로 속 사람이 변화했다 그 말입니다. 여러분 물론 겉 사람의 뭐 얼굴이 코가 납작한 사람이 코가 이렇게 나오고 뭐 눈이 조그마한 사람이 눈꺼풀이 생겨서 이렇게 된 건 아니지만 한 가지 겉모습도 변한 거 아세요? 어떻게 변하냐? 기쁨과 평화가 있어요. 변해요. 그래서 사람들이 뭐 저 사람이 뭔가 뭐 달라졌네. 그래서 우리가 구원받고 나면 새로운 사람이 된다 그 말입니다. 여러분 그 다음에 새로운 시작이 됩니다. 우리가 구원받고 그래서 구원은 모든 것의 시작이에요. 새로운 시작. Salvation is the foundation of everything. We will, the person who are saved will have a new beginning. 자, 새로운 시작을 하는데 고린도후서 5장 17절을 보세요. Go back to 2 Corinthians 5:17 once again. 우리 고린도후서 5장 17절 보세요. Look at 5:17 once again. 거기 보면 그런즉 어떤 사람이 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물이라. 옛 것들은 지나갔으니 보라 모든 것이 새롭게 되었도다. New beginning. New beginning. 여러분 그 미국 사람들에게 전도하면서 그 전도자 보면 이렇게 얘기해요. 여러분이 주님 영접하고 구원받고 새로운 삶을 시작하십시오. When we got saved, we got the new beginning. That's what Bible said here. 여러분 어떤 사람이 구원을 받았다고 하면서 그 전과 그 후가 똑같다 그러면 이 사람은 정말 자기가 받은 구원에 대해서 정말 확인해 봐야 돼요. 여러분 그렇다고 해서 어떤 사람이 구원받고 나서 완전하게 되는 건 아니지만 한 가지 분명히 달라지는 게 있어요. 주님을 섬기지 않고 여러분 보세요. 많은 사람들이 주님 영접했다 구원받았다. 근데 전혀 주님을 위해서 사는 삶도 없고 주님을 예배하고 주님을 섬기는 삶이 전혀 없다. 그게 가능하다고 봅니까? 만일 어떤 사람이 정말로 구원받은 하나님의 자녀가 됐는데 전혀 영적인 일에 관심도 없고 하나님의 교회에 관심도 없고 주님 섬기는 데 관심도 없고 주님을 월십하는 데 관심도 없고 그렇게 산다. 그건 입술로 그리스도이지. 여러분 왜 그것이 불가능한 거 아니에요? 그러니까 보세요. 그렇다고 해서 완전하다는 게 아니고 구원받은 하나님의 자녀에게는 하나님의 성령님이 와 계시기 때문에 불가능한 게 하나 있어요. 주님을 떠나서 살 수 없어요. 어떤 모습으로든 주님을 섬기게 돼 있어요. 주님을 예배하게 돼 있습니다. 주님을 섬기고 주님을 예배하지 않고 그냥 살 수 있다. 가령 어떤 사람이 진짜 구원받는데 그렇게 산다고 생각해봐요. 성경은 뭐라고 했습니까? 하나님이 사랑한 자를 징계하신다고 그랬어요. 그 징계가 없으면 뭐라고 그랬습니까? 사생 하나님 자식이 아니라고 말입니다. 하면 어떤 사람이 구원받았다는데 뭐 한또는 열심히 주님 섬겨 나오는데 완전히 세상에 나가서 전혀 주님과 상관이 없는 삶을 살고 전혀 뭐 하여간 영적인 삶은 완전히 제쳐놓고 산다 이거예요. 근데 다 잘 된다. 뭐 아주 그냥 잘 돼간다. 이런 건 복이 아닙니다. 도리어 그건 구원받지 못했다는 증거입니다. 그건 제가 만들어낸 얘기가 아니고 여러분이 히브리서를 봐요. 하나님이 사랑하신 자를 징계하시나니 징계가 없으면 사생하라고 그랬습니다. 여러분 자식을 성경 그 히브리서 그랬어요. 자식을 사랑하는 육신의 아버지도 징계하거든. 하물며 하나님께서. 저 옛날에
월남 전쟁에서 두 다리를 잃고 이제 이벤젤리스트로 복음을 전하고 다니는 팀 리지만은 한국 사람이 아니에요. 미국 사람 배경인데 13살 땐가 구원받고 하나님의 자녀가 됐는데 완전히 세상적으로 산 것이요. 교회도 가지 않고 주님 섬기지 않고 그리고 도리어 집안에서 간섭 싫어서 군대 자원해서 갔답니다. 그래갖고 월남 전쟁에 갔어요. 그 두 다리를 잃었는데 이건 이렇게 인조 다리도 할 수 없을 만큼 그냥 거의 여기서 다 잘라지고 몸통만 남았어요. 저는 그 사람이 그분이 나중에 이제 목사가 돼가지고 제가 신학교 다닐 때 그 휠체어에서 밀고 다니면서 하루는 그 교회로 오니까 이 강대상이 다 없고 다 비어 있어요. 그래서 뭔 일인가 그러고 있는데 어떤 분이 이렇게 휠체어를 밀고 오는데 그 교회 두 남자 형제님들이 나중에는 계단을 못 올라가니까 그걸로 들여다가 딱 올려놓더라고요. 그거 밀고 다니면서 자기는 차라리 두 다리를 잃고 다시 하나님의 뜻 안에 돌아온 게 행복하지만 여러분은 두 다리를 잃을 때까지 기다리지 말고 그 전에 주님과 바로 관계를 맺고 주님하고 바로 하고 살아라. 여러분 갈라디아에서 뭐라 하십니까? 하나님 조롱하지 말라고 그러십니다. 하나님은 절대 조롱을 받지 않는다 그랬어요. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둔다고 그랬습니다. 제가 몇 년 전에 우리 유수리 질태에서 뭘 가르쳤냐면 심각한 걸 심각하게 생각하지 않는 사람, 영적인 일을 심각하게 생각하지 않는 사람은 진짜 심각한 문제를 가지고 있는 사람이다. 여러분, 세상은 안 믿는 사람도 그런 대로 잘 살아가요. 안 믿는 사람도. 여러분, 구원받은 하나님의 자녀들은 가장 중요한 관심이 나의 영적인 삶과 내가 살아가는 사람들의 영적인 삶. 그것처럼 심각한 게 없습니다. 제가 여러분 간증을 위해서 어떨 때 저는 제 아내와 함께 이렇게 운동을 하고 가며 오면서 대화를 하면서 우리 김자매에 대해서 이런 얘기를 나눠요. 정말 이렇게 주님 사랑하고 교회를 사랑하고 부모를 사랑하고 주님이 주신 형제들을 사랑하고 정말 우리는 이런 자식을 가질 자격도 없는데 그래도 우리 평생을 한 번도 내 자식이 커갖고 우리에게 잘해주면 뭘 했으면 뭐 이런 한 번도 그런 생각도 해본 적이 없어요. 평생을 노래를 부른 게 우리 교회 나 이상에서 가장 소중한 분이 우리 하나님이라는 사실을 순간도 잠시도 찰나도 잊지 말고 매일 기도드리며 말씀 읽으며 주님과 동행하는 삶 성령님의 충만한 삶을 살게 주옵소서. 항상 주님을 사랑하고 주님을 두려워하며 주님을 간절히 찾는 삶을 통해서 모든 좋은 것에 부족함이 없는 삶을 살게 해주시옵시고 항상 주님을 첫째로 삼고 모든 일을 하게 하여 주시옵시고 항상 건강해지게 해주옵소서. 평생을 주님, 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 주님. 7년을 학교 떨어져 있을 때 매일 딱 3마디. 집에 있을 때는 날마다 기도했냐, 공부했냐. 기도했냐, 성경 읽었냐. 내가 방금 공부했냐 그랬는데
공부에 대해서는 얘기한 적도 없어요. 성경 읽었냐? 기도했냐? 학교에 간 다음에는 기도했냐? 성경 읽었냐? 밥 먹었냐? 여러분, 저는 이런 얘기를 수없이 여러분들에게 했습니다. 자녀를 가진 부모들 마음속에 내 자식이 이 세상에서 가장 주님을 사랑하고 주님을 두려워하고, 그래서 내가 그랬어요. 하나님께서 우리에게 그냥 그 상급을 주신 것 같네. 하도 자식 그냥 주님 자식 그냥 오직 주님 노래를 부르니까. 제가 왜 이런 얘기를 하냐? 어떤 사람이 뉴 비기닝, 어떤 사람이 구원받았다고 해서 완전하게 된다는 얘기 아닙니다. 저도 정말 말은 교회 다닌다고 그랬지만 그냥 습관이 돼갖고 또 두렵고 하나님 안 믿으면 무섭고 그러니까 했지만 정말 제가 복음을 깨닫고 구원받고 나니까 제일 먼저 달라진 자세가 하나님의 말씀에 대한 자세. 그리고 주님을 섬기는 그 자세가 어떤 사람의 영광을 옛날처럼 목사 칭찬받고 그러려고 하는 게 아니라 진심으로 나를 구원하기 위해서 모든 것을 주신 주님. 제가 얘기했지만 저는 목사 꿈에도 생각해 본 적이 없습니다. 그러니까 여러분, 저는 정말 이 얘기를 드리고 싶어요. 정말 구원받은 하나님의 자녀는요, 완벽하다는 말이 아니고 주님을 섬기는 삶, 주님을 월십하는 삶을 떠나서 살 수 없다고 말입니다. 그러니까 별 초이스가 없어요. 그러니까 여러분 보세요. 어떤 사람이 구원받았다. 그런데 그 사람이 전혀 영적인 일, 하나님을 아무런 관심도 없다. 이건 두 가지입니다. 구원을 받지 못했든지 아니면 그런 식으로 나가다가는 정말 구원받은 하나님 자녀라면 어떤 하나님의 징계가 올지, 징계가 없으면 하나님 자세가 아니다 그 말입니다. 많은 초이스가 없어요. 그러니까 여러분 보세요. 우리는 항상 우리 왜 성경에서 너의 믿음을 입증하라, 조사하라, 왜 그런 줄 아십니까? 우리 자신의 영적인 삶을 항상 돌아보면 아니라 내 가족, 정말 가족이 다 구원받고 주님을 섬기는 삶을 산다면 그보다 복이 없지요. 그렇지 못한다면 구원받지 못한 사람, 구원받은 사람이 그 책임을 져야 한다 이겁니다. 절대 잊지 마세요. 뉴 비기닝. 그 뉴 비기닝 그러니까 무슨 완전히 그냥 퍼펙트한 그게 아니고 하나님을 섬기지 않고 하나님을 예배하지 않고 하나님의 말씀을 떠나서 살 수 없다고 말입니다. 여러분, 예를 들어서 우리 육신이 어디가 이제 아프다니 그러면 밥맛이 없을 때가 있지 않습니까? 그런다고 계속 밥을 먹지 말아봐요. 큰일 나요. 여러분, 우리가 구원받은 하나님의 자녀라고 막 매일 성경에 읽고 싶고 그걸 안 해요. 알아요, 잘. 근데 억지로라도 아무리 밥맛이 없어도 먹어야지 그 육신의 건강을 유지하듯이 우리 영적인 삶도 여러분 하나님 말씀 억지로라도 잡수어야 됩니다. 먹어야 됩니다. 매일 읽어야 됩니다. 왜 제가 이걸 그렇게 강조한 것 같아요? 여러분 부담되게 하려고? 그것이 그리스도인으로서 살 수 있는 최소한의 길이기 때문에 만일 그걸 우리가 기밥하고 산다면 안 믿는 사람과 매일 삶에서 다를 게 뭐가 있습니까? 안 믿는 사람이 기도하고 말씀 믿고 주님과의 교제의 삶을 살겠습니까? 안 그러죠. 믿는 사람은 그렇게 살아야 한다고 말입니다. 그러니까 제가 아무리 여러분 바쁘고 아무리 힘들고 해도 꼭 기도하고 말씀 믿고 기도하고 말씀 믿고 기도하고 말씀 믿고 기도하고 말씀 믿고 여러분은 이런 메시지를 항상 듣고 산다는 것을 감사해야 될 줄로 믿습니다. 다 같이. 솔직히 말해서 다른 교회 가봐요. 어디 목사가 맨날 성경 읽어라 기도해라 성경 읽어라 기도해라 성경 읽어라 기도하라. 안 해요. 아이고. 여러분,
성경에 참 목자는 자기 양을 위해서 목숨을 준다고 그랬어요. 오늘날 많은 목사들이 사람들 귀에 거슬리지 않게 하려고 좋은 말만 해야 되는 거죠. 좋은 말만 해야 되면 그거 은혜 받았다는 거예요. 은혜. 우리 목사님 온유하신 목사님이라고 그러고 나 기가 막혀서 나 그런 말 안 들을래요. 나 누가복음 보면은요 모든 사람에게 존경을 받은 자는 하나님에게 미움을 받은 자라고 그랬어요. 저는 그 대목을 읽을 때마다 처음에는 그 말이 무슨 말인지 몰랐는데 나중에 여러분 모든 사람에게 존경을 받으려니까 모든 사람에게 잘해야죠. 모든 사람에게 좋단 말 들으려니까 모든 사람 비율을 맞춰야죠. 그러나 이런 사람은 하나님에게 미움받은 자다 그 말입니다. 여러분 자본에 친구가 많으면 해를 당한다는 말씀이 있어요. 그러니까 근데 그걸 영어에 보면 친구에게 다 프렌리 모든 친구에게 잘해야 되니까 그놈의 친구들을 다 비율을 맞춰야 되니 하나님을 어떻게 기쁘게 하겠습니까? 그러니까 여러분 하나님께서 여러분들은 다 구원받은 지 오래되십니다. 다시 확인을 그러니까 익제민 하라고 그러지 않습니까? 뉴 비기닝. 그러니까 우리가 정말 구원받기 전과 구원받은 후에 우리의 모습을 보면서 정말 나는 어떤 면에서 달라졌는가? 그러니까 하나님과의 관계에서는 분명히 달라져야 돼요. 하나님을 향한. 내가 여러분 수요일 배웠죠? 겸손이 뭐냐? 저는 하나님 없이는 순간도 잠시도 찰나도 살 수 없습니다. 그게 하나님 앞에 이런 자에게 하나님께서 은혜를 주신다고 그랬거든요. 이런 사람에게 하나님께서 은혜를 주셔요. 여러분 우리가 구원도 은혜로 받았고 우리 매일 삶도 하나님의 은혜가 아니면 살 수가 없습니다. 하나님의 은혜. 그러니까 여러분 구원받은 하나님의 자녀는 구원받은 그 순간에 하나님 앞에 새로운 피조물이 되었고 새로운 출발을 하게 됐다는 거 절대 잊지 마세요. 그래서 내 삶을 돌아보면서 뭐가 달라졌는가? 그러니까 예를 들어서 옛날에는 매일 기도도 안 하고 성경도 안 읽고 그랬지만 이제는 기도와 성경 물론 그것만 가지고 이 사람이 그리스도인이다 아니다 그렇게 할 수 없지만 뭔가 달라진 것 중에 분명히 달라진 것 중에 하나가 이제 매일 주님과의 교제가 없이는 살 수가 없도록 그렇게 된다고 말입니다. 그게 주님과의 교제가 어떻게 합니까? 기도와 말씀. 그게 주님과 교제예요. 그러니까 여러분 우리 육신이 예를 들어서 어떨 때는 밥이 입맛도 없고 그냥 힘들어도 근다고 안 먹어봐요. 더 힘없어지죠. 먹어야 돼요. 우리 영적인 삶도 여러분 아무리 급하고 아무리 시간이 없고 아무리 때로는 막 귀찮아도 정말 이제 그게 참 귀찮은 정도가 되면 큰일이지만 귀찮아도 억주라도 기도하고 억주라도 말씀 있고 그래야 우리의 영적인 삶이 매일 새롭게 된다고 말입니다. 우리는 구원받은 순간에 뉴 비기닝을 했다는 것, 새로운 시작을 했다는 거 절대 잊지 마세요. 기도하십시다. Let's pray. 우리 아버지 하나님, 구원은 모든 것의 기초가 되는데 우리가 구원받은 그 순간에 우리는 새로운 피조물이 되었고 새로운 사람이 되었고 새로운 시작을 했다는 것을 우리가 배웠습니다. 우리 아버지 하나님, 우리의 삶을 익제면하면서 돌아보면서 정말 우리가 구원받고 난 다음과 그 전과 어떻게 달라졌는가, 무엇이 새로워졌는가를 잘 살펴보면서 우리가 진실로 구원받은 하나님의 자녀일진데 우리는 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물이요, 새로운 사람이요, 그리고 새로운 시작을 했다는 거 잊지 말게 하시고 항상 우리의 삶을 돌아보고 매일 기도와 말씀을 통해서 주님과 동행하는 삶을 삶으로 우리가 구원받기 전에 상관이 없어 살았던 삶이 새로운 시작으로 이런 삶을 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사합니다. 사랑합니다. 예수님 이름으로 감사 기도하옵나이다. 아멘.